ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟିକେ नीरव रहिबा ए आदिमाता पाखरे प्रणाम करिया आउ तांको प्रार्थना कले से शक्ति देवे आम गाँ आम घर आम जीवन सुखमय हब तांका आशीर्वाद मागिबा। ये आदिमाता होचंदी सबु देवादेवी मानकर माँ जे मूल माँ ये तेणु से माँ का कथा जे आम कहवाक आसचु तेणु माँ को आम नीरव रही प्रार्थना करवा है। ये माँ का नाम आम माँ 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 बोली जपिले ये माँ शुणवे तेणु आम माँ 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 बोली खाली कहवा आ कि कहवा दरकार खाली माँ 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 बोली कहवा Ma 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 बर्तमान ये माँ कर गोटे प्रार्थना अपा आमर बोलिबे छमाने आसो बस मझी छमाने आसी बस मझी रे बस बस पार्टी करबे ना खाली चुप के बसो हां हां आगु का एठी बस रे मां एठी बस आगु हम पळे आस एठी बस उची उची आस मारा करुणा चिन्हिबा पाई कि आओ किछि बाकी रही छिटी मारा करुणा चिन्हिबा पाई कि आओ किछि बाकी रही कि कतरा खड़े दिन रे सोइले कतरा खड़े
ଶୋଇଲେ ସୁରୁଜ କିରଣ ପାଇବା କି ମାର କରୁଣା ମାର କରୁଣା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁକି ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଛିଟି ଜୀବନ ପଥଟି ନୁହେଁ ସରଳିଆ ବାଧା ସୁବିଧା ରହିଛିଟି ଜୀବନ ପଥଟି ନୁହେଁ ସରଳିଆ ବାଧା ସୁବିଧା ରହିଛିଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କ କୃପା ପାଶେ ପାଶେ ଆମ ବଡ଼ ବାଧା ଛୋଟ ହେଉଛିଟି ମାର କରୁଣା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁକି ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଛିଟି କରୁଣାମୟୀ ମା परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त भाई भौणी मानू मोर नमस्कार। आपणकर ये गाँव को मुझे केत थर आसिली यही माँ का कथा कहली यही पिंडी रे थरे होता से पछपटे काठ पाखे थरे होता पुणी आज ये सेपट तल पड़ारे केत थर ये माँ का कथा कहली कारण ये माँ तुम गाँ कृपा कर से आसु सब गाँ को जाई पार ना ओडिया बुझी हो ना ओडिया बुझी हो तो हाँ आम जी समय बसिया नीरव बसिया आम कथा ये माँ को आम कहीं ग्रहण करवा ये माँ किए आम कौन डाकवा पूजा धूप फुओ ये सब दरकार कि नहीं केमिति डाकवा कौन पे डाकवा आम सब बुझा आम समस्त चाहूँ टे सुखरे जीवन बचाई आमको रोग बाग न हो आम परिवार केमती खुशी रहू आम केमती परस्पर भितर स्नेह श्रद्धा रहू आदर रहू भल पाइबा रहू ये आम समस्त चाहूँ किंतु आम भितरटारे कौन गोटे गोलमलिया हो जाए जो आम सुख चाहिए भी सुख पाई पारनु दुख गुड़ाक मिलूची रोग चाहूनु किंतु रोग मिलूची तेणु कौन सतरे ये कथाटा हम निश्चय हम कहीं हम कारण जो माँ आमको जन्म देती से माँ के चाहब नहीं ता पिला दुखरे रहू बोली कौन सी माँ चाहे नहीं ता छुआ दुखरे रहू बोली छुआर देह खराब हेले ता माँ ताको सेवा कर दिए छुआ कांदुथिले ता माँ ताको तुनी कर दिए तेन छुआ जहा खोजे ता माँ ताको दे दिए तेणु ये हूँ आम माँ सी आमको दुखी देखिब नहीं तेणु यही माँ देखिले मु मो पिला मान को संसार को पठेली से माने दुख पाइले गाँ पाई बहुत कृपा ये माँ केते थर ये गाँ को आसिली मु आगुरी थे जो आसी 13 वर्ष तले मु कही ये माँ जदि गाँ को आसबे ए गाँव सब बदली जीव कही ए गाँव सब परिवर्तन हो रास्ता घाट जो नाला भारी असुविधा भितर आम आसलु धीरे धीरे मुझे देखुची सब बदली गलानी ड्रेस पत्र पिंधा घर द्वार बदलवा रास्ता घाट बदलवा इलेक्ट्रिक खुंटी रहा मोबाइल फोन धरवा छुआ मैंने सब पाठशाठ पढ़ा सब कथा है कारण ये माँ पिला जी से केवे दुखी हेनी कारण ये माँ हूँ महालक्ष्मी ये माँ हूँ महाकाली ये माँ हूँ महेश्वरी ये माँ हूँ महासरस्वती
କୋଉ କଥା ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଅଛି। କେବଳ ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାବ ଦରକାର, ଡାକିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମୁଁ ଏ ମାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ମୁଁ ଏ ମାକୁ ପାଖରେ ଅଳି କରିକି ମାଗିବି, କାନ୍ଦିବି, ମା ତୁ ମତେ ଦେ, ମୋର ଏଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଦେ, ମତେ ମାଗିବି, ମୁଁ ମାଗିବି। ମୁଁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ମା ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏ ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ତମମାନେ ଏ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲଣି, ଏ ଗାଁକୁ ଏ ମା ଆସିଲେଣି, କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ସବୁ ବଦଳୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଅ ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେବତା ବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଅ ସେଇଠି ରହିକି ତମେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ତାଙ୍କର ଯାହା ମାଗିବା ହବ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଦବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ପଠେଇଛି। ମା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଉ ତାର ସହାୟ ହବ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ସାରା ଗଛଟା ପାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଗ ହିଂସା କମୁ ନଥିଲା, ଆମର ଲୋଭ କମୁ ନଥିଲା, ଆମର କଳି କରିବା ଗୁଣ କମୁ ନଥିଲା। କାରଣ ସେଇ କଥାଟା ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯିଏ ଆମକୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆମକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ମାର ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ, କିଏ ତିଆରିଛି? ଝିଅ ହବା କି ପୁଅ ହବା, ପାଠୁଆ ହବା କି ମୂର୍ଖ ହବା, ପରିଶ୍ରମ ହବା କି ଅଳସୁଆ ହବା, କାମିକିଆ ହବା ନା ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଘରେ ବସିବା, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇକି କିଏ ପଠେଇଛି? ଏଇ ମା ପଠେଇଛନ୍ତି। ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏଇ ମା ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। କେତେବେଳେ ବଦଳେଇବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକିବା, ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏଇ ମା ଏମିତିକା ଜଣେ ମା, ଥରେ ମା ବୋଲି କହିଦେଲେ ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଥରେ ଯଦି ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଦେଲେ, ମା ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମା 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 ବୋଲି ଯଦି କହିଦବା, ଏ ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ଏଇ ମା ଯୋଉ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଗାଁରେ ରହିବେ, ସେ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ? ସବୁ କଥା ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ସଂଗତି ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ବଦଳେଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏମିତିକି ଆମକୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିବା ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ରୋଗ ହଉଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ବୁଢା ହଉଛୁ, ବୁଢୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ମରିଯାଉଛୁ, ମଣିଷ ହେଇଛୁ ବୋଲି। ଏଇ ମା ଏମିତି କରୁଣା କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିବା ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମାକୁ ଯଦି ଏଇ ଜୀବନରେ ଡାକିଥିବା, ଆର ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଦୁଃଖ ନଥିବ। ଏଇ ସଂସାର ପୃଥିବୀ କେଡେ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖାଲି ଅସତ ଠକାମି ଚାଲିଛି। ଏଇଥିରେ କଣ ମା ଆସେ? ଏ ଅସତ ଠକାମିରେ ମା ଆସନ୍ତିନି। ଛୁଆ ଭଳିଆ ଯଦି ସରଳ ହବା, ଏ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ଖସେ ଦ ଟୁଟୁ ଭାଇ ହଲେଇ ଦଉ ଯାଇକି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଯେହେତୁ କରୁଣାମୟ ମା, ସେ ତା ପିଲା କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ଝାଡା ବାନ୍ତି କରିଦେବେ, ଆଉ କଣ କଣ କରିଦେବେ। ଏଇ ମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ମା ସହିତ କରୁଣା କରିବେ, ସ୍ନେହ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ, ଆଦରି ନେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଦରକାର ନାହିଁ, ନଡିଆ କଦଳୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୁଲ ଧୂପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବା ମା,
ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଜଣେ ମା ଚିନ୍ତା କରୁ ତା ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ତା ଛୁଆଠୁ କଣ ସେ ନଡିଆ କଦଳୀ ଖୋଜିବ? ମତେ ଫୁଲ ଦେ, ମତେ ଧୂପ ଦେ, ମତେ ନଡିଆ ଦେ, ମତେ କଦଳୀ ଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କୋଳେଇ ନେବି, ତୋ ମା ହେବି ନ ହେବିନି କହିବ କି? ଛୁଆଟା କୋଳରେ ଝାଡା କରିଦଉଛି, ଆମେ କଣ ଜଙ୍ଘଟାକୁ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ ନା ଛୁଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ? କୋଳେଇ ନେଉଛେ। ସେ ଛୁଆକୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛେ। ଛୁଆ କେତେ ଅଝଟ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛେ, ଛୁଆକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଯିବା, ମାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବା। କଣ ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି। ଯୋଉ ସଂସାରରେ ମିଛ ନଥିବ, କଳିକଜିଆ ନଥିବ, ଠକାମି ନଥିବ, ବାଦବିବାଦ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମା ଆମ ପାଖକୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯିଏ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିନଥିଲେ, ଏବେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷଟା ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ବଦଳିବାର ଅଛି ମା ସେଇ ରୂପରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ବଦଳିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ ପରେ ବଦଳିକି ମଣିଷ ହେଲା, ସେମିତି ମଣିଷ ପରେ ବଦଳିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହବ, ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେବେ। ତାକୁ ରୋଗ ନାହିଁ। ସେ ନୂଆ ମଣିଷଟା ରୋଗ ହବନି, ନୂଆ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ସେ ନୂଆ ମଣିଷକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଯେ ନୂଆ ମଣିଷ ଆମେ ହବା ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ମା ଦରକାର। ଏ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର କିଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଏ ମାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତା ମୁହଁଟା ହସ ହସରେ ପୁରି ଉଠିବ। ଏଇ ମା ପାଖରେ କୌଣସି ଅସୁର ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଦାନବ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳବାନ ହେଇପାରେନି। କାହିଁକିନା ସେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ମା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମା, ଗଛଲତା ମାନଙ୍କର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ଏଇ ମା ଏତେ କୃପାମୟୀ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ଗଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେ ବାଟ କରିଛି। କଣ କରିଛି? ଆମ ପାଇଁ ଗଛଲତା ତିଆରି କରିଛି, ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ପବନ ତିଆରି କରିଛି, ଆମ ପାଇଁ ମାଟି ତିଆରି କରିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଆକାଶ ତିଆରି କରିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ତିଆରି କରିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି, ପୁଣି ଔଷଧ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଛି, ଗଛର ଛେଲି, ଗଛର ପତ୍ର, ଗଛର ଫୁଲ, ଗଛର ଫଳ ଏସବୁକୁ ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ବାଟ ବାହାର କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଏତେ କୃପାମୟୀ ମା ଯେ ସେ ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମା ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ନା, ଯୋଉ ମା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମା ଆମ କାମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଆଖି ଅଛି, ଯଦି ମା ଶକ୍ତି ନ ଦେବେ ଆଖି ଥିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବାନି। ଆମର କାନ ଅଛି, ଯଦି ମା ଶକ୍ତି ନ ଦେବେ ଶୁଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ଯଦି ବଳ ନ ଦେବେ ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବନି, କାମ କରିପାରିବାନି। ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମା ଶକ୍ତି ନ ଦେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସଂସାରଟା ଚାଲୁଛି। ଯିଏ ଏ ମାର ଆଶ୍ରା ନେଇଥିବ ସିଏ ବଦଳିବ। ଘର ମାନଙ୍କର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିବ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ନା ନାଇଁ? ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ କୁକୁଡ଼ା 20 ଦିନ ବସୁଛି, 21 ଦିନିଆ ଦିନ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡାଟା ମା ପେଟ ତଳେ ରହିଲେ କି ଛୁଆ ହବ। ଆଉ ଦୋକାନର ଟ୍ରେରେ ରଖିଦେଲେ ଛୁଆ ହବ କି? ଦୋକାନରେ ବି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଯାଇଥିବା ଖଇରାପୁଟ, ଯାଇଥିବା ଗୁମା, ଦେଖିବା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ରଖା ହେଇଛି ଟ୍ରେ ମାନଙ୍କରେ ଆମଲେଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କଣ ଛୁଆ ହବ? ସେଇଟା ଛୁଆ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କୁକୁଡ଼ା ପେଟ ତଳେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଛୁଆ ହବ। ସେମିତି ଯିଏ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିବ, ଯିଏ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକଉଥିବ, ସିଏ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ହେଇଯିବ, ବଦଳିଯିବ। ସିଏ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଅଛି କି କଣ ଖାଇବି ସକାଳ ହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ହେଲା କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ମାରିବେ ହେଲା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କିଏ କୋଉ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପାଉଛି କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିଏ ନଡିଆ କଦଳୀ ବାଡେଇକିରି କୃପା ପାଉଛି ହେଲେ କଣ ତା ଗୁଣ ବଦଳୁନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଗୁଣଟା ବଦଳି ଗଲା ଚେତନା ଯଦି ବଦଳି ଗଲା ଚରିତ୍ର ଯଦି ବଦଳି ଆମ ଘରେ କରିହବନି ତେଣୁ ଏଇ ବଦଳିବା କାମଟା ଯିଏ କରିବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ହେଲା ତେଣୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ମା ଆଚ୍ଛା ଆମ ପିଲାଟା ରାଗି ପିଲାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ପିଲାଟା ଲୋଭି ପିଲାଟା ଆମକୁ ଜମା ଦଉନି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଏକା ଆମକୁ ଦଉନି ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁଣି ଆମ ପିଲା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ସିଏ ଆଣିକି ଘରେ ଖାଇଦଉଛି ମାଛ ଖାଇଦଉଛି ମାଂସ ଖାଇଦଉଛି ଆମକୁ ଦଉନି ଆମେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ଆମ ପୁଅ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତାନି ତାର ତ ଲୋଭ ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ ସେ ଦଉନି ଆଉ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଭଟା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ସେ ଆମକୁ ଦଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମା ଯଦି କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଲୋଭଟା ଦୂରେଇ ଦେବେ ଏ ମା ଯଦି କୃପା କରିବେ ଆମ ରାଗଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଏ ମା ଯଦି କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ହିଂସା ଦୂରେଇ ଦେବେ ଏଇ ମା ଯଦି କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ବାଦ ବିବାଦ କଳି କଜିଆ ଘୃଣା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଣିଷ ହେଇଯିବା ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବା କେହି ଘର ଘର ଭିତରେ କଳି କରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହେଇଯିବା ଏଇ ସଂସାରରେ ଥିବା ଦେଖ ଶିବଙ୍କ ପରିବାରରେ କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳି ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଖାଇବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପରିବାରରେ କେତେ କଥା ଥିବେ କିନ୍ତୁ କଳି କଜିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନୁଥିବା ବୁଝିପାରୁଥିବା ତାହେଲେ ଏଇ କାମ କିଏ କରିବ କେବଳ ଏଇ ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଏଇ ମା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ଦରକାର ଧର ମୋର ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆଗ ପଥର ଆଣିକି ପୋତିକି ତାକୁ ଆଗ ନିଅ ପକଉଛି ତାପରେ ବୋଲ୍ଡର ଆଣିକି କାନ୍ଥ ଉଠଉଛି ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଣୁଛି ତାପରେ କାଠ ଖୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ପକଉଛି ଖପର ଆଣିକି ପକଉଛି କି ଟାଇଲ ଆଣିକି ପକଉଛି କି ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଣି ପକଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଣିକି ଲଗଉଛି ତାପରେ ଫ୍ୟାନ ଲଗଉଛି କେତେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଏକା ଦିନେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଏକା ଦିନେ ହେଇଯାଉଛି ନା ସେମିତି ସମୟ କ୍ରମରେ ସବୁ କଥା ଗୁଡା ହଉଛି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ବଦଳିବ ତେଣୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂସାରରେ କହିଲେ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର ପବନ ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାତାବରଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତ ପବନ ନ ନେଇକି ରହିପାରିବାନି କି ଆଉ ପବନ ନଉନି ରହୁଛି କି ନାକରେ ପବନ ଆମେ ସବୁ ନଉଛେ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ପବନ ଭିତରେ ଏଇ ମା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ ନା ନାହିଁ କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ ଧର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଥଣ୍ଡା ଭାବିକି ସଲପ ପିଇ ଦେଇଛୁ ନିଶାଟା ହବ ନା ନାହିଁ ଭାବିଥିଲୁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ବୋଲି କହିକି ସଲପ ପିଇ ଦେଇଛୁ ନିଶା ହବ ନା ନାହିଁ ହବ ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଖାଲି ପାଣିଟା ପଣାଟା ବୋଲି ହେଲା ପିଇ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସଲପ ଯେହେତୁ ପିଇ ଦେଇଛୁ ତାପରେ ତ ନାଚିବା ଆଉ ନିଶା ହବ ନା ନାହିଁ ସେମିତି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ଜାଣିବା ନ ଜାଣୁ ପବନରେ ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପବନରେ ତ ନଉଛୁ ସେଟା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବନରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ନଉଛୁ ପବନଟା ସେ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ ସେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଏଇ ମା ଏ ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କରି କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଏ ଗାଁ ବଦଳିବ ଏ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ଯୋଉମାନେ ଏ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ମା ଡାକୁଛ ମନେ ରଖ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଦୁଃଖ ରହିବନି ଜମା ରହିବନି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସେ ଦିଅନ୍ତିନି ଆମକୁ ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଲେ ଯାଇକି ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ନାହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ମା ସିଧାସଳଖ ଦେଇଦବ ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଦେବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମା ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ତ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ତାଙ୍କୁ ଖଟୁଲେ ବସଉ
ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ନାଚ ତାମସା କରୁ, ହେଲେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଆମର ଗୁଣ ବଦଳାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଡର ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି, ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମା। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବା ଏ ମା ଜମା ଦଣ୍ଡ ଦବନି। କଣ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରିବା କି? କରୁ କରୁକା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରୁ କରୁକା ଭୁଲ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ଝାଡା କରିଦେବେ, ବାନ୍ତି କରିଦେବେ, ଆହୁରି କଣ କଣ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମା ଝାଡା କରେଇବେନି, ବାନ୍ତି କରେଇବେନି, ଜ୍ୱର କରେଇବେନି। ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମା 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 ବୋଲି ଜପିବା, ତା ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। କରିକି ଦେଖ, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ବସିକି ଛୁଆକୁ, ମା ଧର ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମା 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 ଜପ କର, ଆଉଁସି ଆଉଁସିକା, ଛୁଆ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ଠିକ ହେଇଯିବ, ବୁଝି ହଉଛି। ତାପରେ ଭିତରେ ଯଦି ଔଷଧ ଦରକାର, ମା ଭିତରେ ଥାଏ କହିବେ ନା ଟିକେ ଖଇରାପୁଟ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଦବା। ପୁଣି ଖଇରାପୁଟ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇବା, ସେଇ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ମା କହିବା କରିଦେବେ ତୁ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଲେଖେ, ଏଇ ଔଷଧଟା ଲେଖ। ତାପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ସେଇ ଔଷଧ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ସେ କିଣିକିରି ଆଣିଲେ ସେ ଔଷଧଟା ଖାଇଲେ କମିଯିବ, କମ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ତା ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ, ସେ ମଣିଷରୁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ କଥାଟା ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ମିଳୁନି, ଯାହା ନ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ମିଳୁଛି। ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ମିଳୁନି, ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଦୁଃଖ କଣ କିଏ ଚାହିଁଥିଲା? ଆମ ଘର ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ଆମ ଘରେ ଆଲୁଅ ହବ କି? ଆମ ଘରେ ଆଲୁଅ ହବନି। ସେମିତି ଗାଁକୁ ମା ଆସିଲେଣି ହେଲା, ସେମିତି ଏଇ ଗାଁକୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଘରଟାରେ ସୁଖ ହବ କି? ଯଦି ଏଇ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଘରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦବା କି ଧୂପ ଦବା, ଫୁଲ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମା ବିଗିଡିବେନି। ଫୁଲଟା ତ ସିଏ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଫୁଟେଇଛୁ? ଗଛରେ କିଏ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଛି? ମା ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ଫଳ କିଏ ଫଳେଇଛି? ଏ ମା ଫଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଧାନ ବୁଣି ଦଉଛୁ, କହୁଛୁ ଚାଷ କରି ଖାଇବି, ଧାନ ଯଦି ନ ଫଳିଲା ତାର କଣ କାଟିକି ଆଣିବା? ନଡା ସିନା କାଟିକି ଆଣିବା, ଧାନ ଫଳିବନି। ଆମ୍ବ ଲଗେଇଛୁ, ଆମ୍ବ ଫଳିବନି। ପଣସ ଲଗେଇଛୁ, ପଣସ ଫଳିବନି। ତାହେଲେ କଣ ଖାଇବା? ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଚାଷ ନ କଲେ ଖାଇବି କଣ? ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ଚାଷକୁ ଯାଅ, ଧାନ ଲଗେଇଦବା, ଧାନ କିନ୍ତୁ ଫଳିବନି। ଏ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଦି କାମ ନ କରିବ, ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ଫଳିବନି। କଣ କାଟିବା? କଣ ଖାଇବା? ପରିବା ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିବା, ମା ଯଦି କୃପା ନ କରିବେ ପରିବା ଫଳ ଫଳିବନି। ତାହେଲେ କୋଉ ପରିବା ଆଣିବା? କଣ ଖାଇବା? ଜାଣି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ସବୁ କଥା କରନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉ ମା ସବୁ କଥା କରନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ମା କୁ ଡାକି ଡାକି କରୁଥିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏଇ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଦି ଭାଇ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି। ଦି ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସାନ ପିଲାଟା ବାହା ହେଇନି, ତା ମା ବୁଢୀଟା ଅଛି। ବଡ ପିଲାଟା ବାହା ହେଇଗଲାଣି, ତା ବାପା ନାହିଁ। ତା ବଡ ଭାଇଟା ଟିକେ ଚାଲାକିଆ ବହୁତ, ସେ ଟାଉଟରି କରିକି ଅଧିକ ଜମି ନେଇଯାଇଛି। ମା କୁ ପାଖରେ ରଖୁନି, କହୁଛି ସାନଟା ବାହା ହେଇନି, ସେ ତା ପାଖରେ ରହିବ। ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ଦି ମାଣ ଲେଖାଏଁ ଜମି ପଡିଛି। ଆଉ ଏ ଦି ମାଣ ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ତାର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିବ, ଆହୁରି ନିଅଣ୍ଟା ପଡିବ। ତେଣୁ କଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ହଳ ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାଗି ମାଗି ହଳ କରିକି ଚାଷ କରିଛି। ଧାନ ବୁଣି ସବୁ ବିଲରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲାଣି। ଇଏ ବି ଚିନ୍ତା କଲାଣି ମୋ ବିଲରେ କାଳେ ପୋକ ଲାଗିଯିବ କିରେ। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଛି କହିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଜଣେ ଭାଇ ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କଣ କରିବି? ସେ ଭାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ତୋର ଯେତେଟା ବିଲ, ସେ ହିଡ଼ ଚାରିପଟେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ସବୁଦିନ ମା 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 ନାମ ଜପ କରିକି ଆସିବୁ। ସେ ଗଲେ, ପିଲାଟି ସେଇଆ କଲା। ତାର ଯେତେଟା ବିଲ କିଆରି, ସବୁ ବିଲ ହିଡ଼ରେ
ଚାରିପଟେ ଯାକ ଭେରେଇ ଲେଖା ବୁଲିକି ଆସିବ ନାମ ଜପ କରିକି ମା 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 କହିକି ହିଡ଼ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବ। ତା ବିଲରେ ଆଉ ପୋକ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖ ବିଲ ଗୁଡାକରେ ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଫସଲ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକର ଗୋଟେ ବି ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତୁ କଣ କଲୁ, କି ଔଷଧ ଦେଲୁ ଯେ ତୋ ବିଲରେ ପୋକ ଲାଗିଲେନି? ନା ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ଆଉ ତୋ ବିଲରେ କେମିତି ପୋକ ଲାଗିଲେନି? କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବି ଯେ ଔଷଧ କିଣିବି? ତାପରେ ଏମିତି ଗଲା, ତା ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଟା ଭାଟି ବନଉଛି ଘର କରିବ ବୋଲି, ଲକ୍ଷେ ଇଟା ପକେଇଛି। ଜାଲିରେ ଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଶୁଖା ହେଇଛି, ଜାଲି ପକା ହେଇଛି। ଶୁଖିଲା ପରେ ଭାଟି କରାହବ, କୋଇଲା ଦିଆଯିବ, କାଠ ଦିଆଯିବ, ନିଆଁ ଲଗାଯିବ, ପୋଡିବ, ତାପରେ ଘର କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ତିଆରିଲା ବେଳେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଜାଲି କରାହେଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଯଦି ବର୍ଷା ଏଇନା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଇଟାଡ ଧୋଇଯିବ, ମୋର ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଆସିକି ଆକୁ କହିଲା, କଣ ଟିକେ କର। କହିଲା କଣ କରିବି? ତୁ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ ପରା, କର। ସେ କହିଲା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି। କହିଲା ନା କର। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର କରିବୁ, ତୁ 10,000 ଇଟା ଦବୁ ନା କନି? କହିଲା ହଁ ଦେବି। ଯେମିତି 10,000 ଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା, ସେଠୁ ସେ ତା ଇଟା ଭାଟି ପାଖରେ ବସିକି ନାମ ଜପ କଲା। ଯେମିତି ନାମ ଜପ କଲା, ଚାରିଆଡେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ହେଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଚାରିଆଡେ ବର୍ଷା, ସେଇଠି ବର୍ଷା ହେଇନି, ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଇନି। ତାପରେ ଆଉ ଦିନ ସେ ବିଲକୁ ହଳ ନେଇକି ଯାଇଛି, ହଳ ବୁଲଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଳଦରେ 20,000 ଟଙ୍କା କିଣିକି ଆଣିଛି, ସିଏ ହଳ ବୁଲଉଛି। ନୂଆ ବଳଦଟା ଏତେ ତାଲିମ ପାଇନି, ହଳ ବୁଲୁ କଣ ହେଲା, ପଡିଗଲା ଯେ ଗଁ 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 ହେଇକି ନାହାଳିଲା, ମରିଯିବ। ବେକରେ ପଘା ଲାଗିଛି, ବଡ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ, ପଘାଟାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା, ତଥାପି ସେ ଉଠୁନି। କଣ କରିବ? ଇଏ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା, ଡାକିଲା ତାକୁ, କହିଲା କଣ ଟିକେ କର। ବଳଦର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉଁସିଲା, ଆଉ ମା 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 କହିକି ଆଉ ବଳଦ ଛିଡା ହେଲା, ବଳଦ ଠିକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ପଡିଶା ଘର ତାଙ୍କର, ତାର ଗୋଟେ ଭାଉଜ, ସମ୍ପର୍କର ଭାଉଜ, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛି। ତାର ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଗୋଟେ ଅପେରାରେ କାମ କରେ, ସେ ପଳେଇଛି ଅପେରାକୁ। ଇଏ ତାର ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ତା ଛୁଆଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କହିଲା କଣ କରିବା, ଟିକେ ଚାଲ, ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିକେ ନବା। କହିଲା ରାତି ଅଧରେ କି ଡାକ୍ତର, କୋଉ ଡାକ୍ତର ଉଠିବ, ସକାଳ ହଉ ଯିବା। ଏ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନା? ଦେଖ ନା କେମିତି ପେଟକୁ ଧରି ଖାଲି ଗଡୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ସେଠୁ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଆ। ଛୁଆ ତାର ଖାଲି ବିକଳେଇକି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ପେଟକୁ ଖାଲି ମୁଠେଇକିରି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, କୁନ୍ଥଉଛି କାନ୍ଦୁଛି, କୁନ୍ଥଉଛି କାନ୍ଦୁଛି। ହେଲା, ଛୁଆରେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଏ ଲୋକ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା 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 ଜପ କରିକି ଆଉଁସିଲା, ପିଲା ଠିକ ହେଇଗଲା। ସକାଳକୁ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଦରକାର ପଡିଲାନି, ପୁରା ଉଠିକି ଖେଳିଲାଣି ଆଉ ଛୁଆ, ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଦରକାର ପଡିଲାନି। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ନିହାତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି। ହେଲା, ଇଏ ନିହାତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି। ଯୋଉ ଭାଇ ତାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଦିନେ ତାଙ୍କର ତ ବଡ ବେଗ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉଠିଲା ବେଳେ ରକାଟା ଧରି ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଟା ଧରି ଦେଇଛି ରକା, ଆଉ ଭଲ କି ସିଧା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦରଜର ହଉଛି। ସେଇଥିରେ କୋଉଠି ଷ୍ଟେଜରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ବଡ କଷ୍ଟ। ଭାଇକୁ କହିଲେ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ହେଲା, କହିକି ଏ ପିଲାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। କହିଲେ କାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି? ଭାଇଙ୍କର। କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖୁଛ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କହିକି। ମୁଁ କଣଟା ଜାଣିଛି କହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା। ଆପଣ ତ ମତେ ବତେଇଥିଲେ, ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ସେଇଟା କରିଛି, କଣଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି? କହିଲା ତ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କରୁନୁ କର। ସେଠୁ ସିଏ ଭାଇଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିକି ଚାପିକି ଧଇଲା, କୋଉ ଯାହା ବଥା ହଉଛି, ମା 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 ବୋଲି ଜପ କଲା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଜପ କଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଠିକ ହେଇଗଲା, ଆରାମରେ ଚାଲିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଜପ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏଇ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା,
आम घरे भी छुआ पिला देह भल हो आम घरे भी असुविधा दूर हो माँ से कहते जदि किसी असुविधा देखा दिए मोर नाम माँ माँ जप कर कौन कहली माँ कौन कहले जदि किसी असुविधा देखा दिए ये माँ का नाम माँ माँ जप कर माँटा जप कर हो ना नाई एटा कष्ट कि चलले झुंटी पड़ू इलो माँ कहूँ सापटा देखी हल कहूँ इलो माँ कहूँ माँटा जिते निजर माँ जिते आत्मीय माँ जिते पवित्र आमती किए अच्छी माँ ठू आपणार आउ किए अच्छी तेणु माँ को सब डाक जी माँ को सब डाक ता जीवन बदली जीव माँ को प्रभाव रे सबकि बदली जीव बुझी तेणु माँ को डाक तो माँ को डाक ना कौन करवा माँ माँ बोली कह तो खाली जार जहाँ असुविधा होची आमे माँ माँ डाक तो समाधान करवा केवल गोटे कथा केवल माँ माँ क्या आम समस्त किए जन्म देती माँ गछलता को जन्म देती माँ पशुपक्षी को जन्म देती माँ आमको जन्म देला माँ केमिति यही माँ जन्म देला आमको तो आम माँ जन्म देती आम माँ को ता माँ जन्म देती ना नहीं पुणी ता माँ को ता माँ जन्म देती ना नहीं पुणी ता माँ को ता माँ जन्म देती ना नहीं मूल किए कई जन माँ तो जन्म देती ना से माँटा किए से माँ हूँ ए आदिमाता आद्या शक्ति दिव्य जननी तेणु जो माँ हेले निजे भगवान तांको पिला आमे आमे भगवान हबानी छेली छुआ छेली हबनी कुकुर छुआ कुकुर हबनी बिले छुआ बिले हबनी से भगवान पिला आमे भगवान हबानी माँ से भगवान रे परिणत करने आम मान को तैयारी करछंती आमे भगवान हबा क्या जड़े भगवान थिला अनेक तैयारी करदेले जहाँ जहाँ तैयारी कले से सबुड़िक भगवान हेबे तेणु अनेक भगवान है सारा संसार टा भगवानमय हो स्वर्ग रे परिणत हो तेणु संसार रे दुख आ रही कलिकजिया रही रोग आ रही संसार रे रोगटा अच्छी बोली आमे रोग पाऊे संसार रे दुख अच्छी बोली आमे दुख पाऊे संसार रे कष्ट अच्छी बोली आमे कष्ट पाऊे संसार रे मरण अच्छी बोली आमे मरी जाऊे संसार रे बुढ़ावाटा अच्छी बोली आमे बुढ़ा बुढ़ी जाऊे तेणु एमती गोटे संसार तैयारी करा जिवो जो संसार रे दुख नथिबो कष्ट नथिबो जंत्रणा नथिबो बुढ़ा हवा नथिबो रोग नथिबो अज्ञानता नथिबो मरिवा नथिबो आनंद थिबो प्रेम थिबो से भला संसार ए माँ तैयारी क्या नहीं तैयारी आमरी मान को लेकिन तैयारी तेना आम मैंने सीना बलवान होते टेकिक पथर खंड खंड पकई बंध बनवा संसार बनवा तेना आमको माँ बर्तमान बलुआ कर जे चाहे माँ तू मत तैयारी कर तो कम सी बदली जीव तेणु माँ को कम आम तैयारी हवा ना नहीं योग्य हवा ना नहीं जदि माँ को कम सहयोग करवा ताला आम जीवन धन्य हो संसार को आम आसीलु सुखी हाँपाई सुखी केमिति हवा भगवान को खोजिले भगवान को सेवा कले भगवान जो इच्छा रे हमको संसार को आनी भगवान कर से इच्छा को पूरण करिवारे आम जब भगवान को सहयोग करवा ताला आम सुखी हवा ताले कौन करवा गोटे कथा माँ को भल पाइबा आउ माँ को डाकिवा सब समय डाकिवा काम करतला डाकिवा खाइला बेल डाकिवा रोषे कला डाकिवा बासन बतला डाकिवा जेकोसी काम रे को दीक्षा नुहे मु आपन धर्म कौन कहली कि किसी दीक्षार कथा कहली कि शिक्षा कथा कहली जदि आम घरे माँ का नाम जप करछे आम घरे कलिकजिया हम नहीं आम घर बदली जीव तेणु एक सुखमय जीवन टी आम पाई परिवा तो हौ ताले माँ का नाम जप कर सारिवा हौ समस्त टिके सीधा ही बसिवा ए माँ का नाम आम जप करवा है आखि बंद करी माँ का नाम जप करवा मा 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 हो आमे समस्त टिके बसी टुटु भाई ट्राइपॉड
ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ହଁ ଏଇ ସାମ୍ନା ଆଡକୁ ଆଣି ଏଠି ଫଟୋ ନବା ହଁ ଏଇ ସାମ୍ନା ଆଡୁ ନେଇ ଆସୁନ ପୁରା ମା ମା ଖାଲି ମା ମା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କଲେ ସିନା ଜାଣିବା ନକଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତମ ଗାଁରେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ତମେ ସହଯୋଗ କରିଛ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମେ ସବୁବେଳେ ଲାଭ କର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର